హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మిథున్ హిందీ ట్యూటోరియల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డిస్కషన్ చేసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే, నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పాలిటిక్స్ నుంచి ఒక పొలిటీషియన్ ఒక మేడం మెసేజ్ చేయడం జరిగింది. సార్, పాలిటిక్స్ మే పొలిటీషియన్స్ ఎలా మాట్లాడతారు కొంచెం చెప్పండి అని అడగడం జరిగింది. ఈరోజు నేను పాలిటిక్స్ రిలేటెడ్గా ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఎలా హిందీలో మాట్లాడతాడో మీకు ఇప్పుడు నేర్పబోతున్నాను. ఓకే, ఇది ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు, ఏ పార్టీని ఉద్దేశించింది కాదు. సో నా పార్టీ, నేను మాట్లాడే పార్టీ XYZ అనుకోండి, ఆపోజిట్ పార్టీ ABC అనుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను హిందీలో ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఎలా ప్రసంగిస్తారు అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు నేర్పిస్తాను. మీరు శ్రద్ధగా వినండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఒక ఉపన్యాసాన్ని మొత్తం చదువుతాను. చదివిన తర్వాత దాన్ని మరలా బ్యాక్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క పదానికి అర్థం చెప్తూ మీకు హిందీ నేర్పిస్తాను. ఓకేనా? వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి, స్కిప్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే మధ్యలో స్కిప్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, చూడండి. బాయ్ और बहनों, सबको मेरा नमस्कार. आप लोग कैसे हैं? मुझे बताया गया है कि आप लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं. मुझे बताया गया यहाँ ट्रांसलेशन की ज़रूरी नहीं है. आपका क्या आदेश है? ज़रा पीछे से आवाज़ दीजिए. आपका क्या आदेश है? देखिए, हम तो आपके सेवक हैं. आप जो हुक्म करेंगे हम मानेंगे. अभी आपने आदेश कर दिया, हम हिंदी में भाषण करेंगे. आपका सामने मंजूर है? शाबाश. मैं भगवान वेंकटेश्वरा के दिव्य दर्शन किए, उनसे आप सभी के लिए आशीर्वाद लिया. आप जनता जनार्दन भी ईश्वर का ही रूप हैं. आपका इतनी बड़ा संख्या में यहाँ आकर हमारा पार्टी को आशीर्वाद देना यहाँ दिखाता है तेलंगाना एक नया इतिहास रचना के तरफ बढ़ रहा है. आपने इस बार ABC पार्टी को तिरस्कार किया और इसलिए इस बार हवा अपने पार्टी और हैं. तेलंगाना के लोग अपने पार्टी से उम्मीद लगा रहे हैं. तेलंगाना के गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं की और दलितों की आकांक्षी का प्रतीक अपना पार्टी का संकल्प पत्र हैं. हम सकल जनुल तेलंगाना लक्ष्य की लेकर आगे बढ़ रहे हैं. लोगों ने नेशनल पॉलिटिक्स में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है. मेरे पार्टी जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं. हमने वादा किया था कि देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की ख़त्म करेंगे. वादा पूरा हुआ. हमने अभी तक जितने वादा किया वो वादा पूरा हुआ है. आज तेलंगाना के BC सामाजिक के लोग भी उत्साहित हैं, क्योंकि अपने पार्टी यहाँ BC समाज से CM बनाने का वादा किया है.
मेरे परिवार के लोगों, एबीसी पार्टी ने बीसी समाज के लिए ना काम किया, न ही दलितों के लिए काम किया। आज जो एबीसी पार्टी हैं, वो पार्टी पहले बोला दलित सामाजिक से ही सीएम बनेगा, लेकिन ना बनाई। लेकिन जब दलित वोट मिल गए एबीसी पार्टी में, बड़े सामाजिक वाले सीएम कुर्सी पर बैठ गया, खुद कुर्सी कब्जा जमा लिया। अपने पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय के लिए काम करती आई हैं। मेरे परिवार के लोगों, तेलंगाना की इस विकास यात्रा में एससी समुदाय की साथ जी अन्याय हुआ, उसे अपने पार्टी अच्छा से समझती हैं। इस अन्याय का अंत करने के लिए मेरा सरकार प्रतिबद्ध है। काम को तेजी गति से आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन कर रही हैं। यह कमेटी आपको न्याय दिलाने की पहल करेगी और आपके सशक्तिकरण का एक नया रास्ता बनाएगी। एससी समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्याय प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। यह केस मजबूत हो सके, इसलिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर कल ही मैंने ऑफिसरों से विस्तार से बात भी किए। मेरे परिवार के लोगों, तेलंगाना के किसानों को उनकी मेहनत के लिए जाना जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने उनके साथ भी धोखा ही किया है। एबीसी सरकार ने यहाँ पर अनेक सिंचाई योजना की घोषणा की है, लेकिन ये योजना एबीसी पार्टी के लिए उनका एटीएम बनकर रह गई। जब किसी की पैसा की ज़रूरत पड़ती है, उन लोग पैसा निकालने के लिए एटीएम के तक जाते हैं, लेकिन एबीसी पार्टी को पैसा के लिए ज़रूरत पड़ती है, वे लोग एक नई सिंचाई स्कीम की घोषणा कर देते हैं। ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు విన్నారు కదా, నేను ఒక ప్యాసేజ్ని మీ ముందు చదివాను. అంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఎలా మాట్లాడతాడో అలా. ఇప్పుడు ఆ మాటలకి తెలుగులో అర్థాన్ని చెప్తాను, ఓకేనా? భాయ్ ఔర్ బహనో సబ్కో మేరా నమస్కార్. అంటే అన్నదమ్ములారా, అక్క చెల్లెల్లారా, మీ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. ఆప్ లోగ్ కైసే హై, మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? ముझे बताया गया है कि आप लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं. నాకు చెప్పారు, మీరందరూ హిందీలోనే వినటానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారని. मुझे बताया गया, यहाँ ट्रांसलेशन की ज़रूरी नहीं है. నాకు చెప్పారు, మీ వద్ద ట్రాన్స్లేషన్ యొక్క అవసరము ఉండదని. आपका क्या आदेश है, మీ యొక్క ఆర్డర్ ఏంటి? జరా పీछे से आवाज़ दीजिए, కొంచెం వెనుక నుండి చెప్పండి. आपका क्या आदेश है, మీ యొక్క ఆర్డర్ ఏంటో. देखिए, हम तो आपके सेवक हैं. చూడండి, మేము మీ యొక్క సేవకులము. आप जो हुकुम करेंगे हम मानेंगे. మీరు ఏదైతే ఆర్డర్ ఇస్తారో దాన్ని మేము
వింటాము, అంటే ఫాలో అవుతాము. అభి ఆప్నే ఆదేశ్ కర్ దియా, ఇప్పుడు మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చారు. హమ్ హిందీ మే భాషణ్ కరేంగే, మేము హిందీలోనే చెప్తాను, అంటే నేను హిందీలోనే చెప్తాను అని. ఆప్కా సామ్నే అంటే మీ యొక్క ముందు. మంజూర్ హై అంటే మీకు ఓకేనా. मै భగవాన్ వెంకటేశ్వర కే దివ్య దర్శన్ కియే, అంటే నేను భగవంతుడు వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకున్నాను. ఉన్సే ఆప్ సభీ కే లియే ఆశీర్వాద్ లియా, మీకోసం అతని దగ్గర ఆశీర్వాద్ తీసుకున్నాను. ఆప్ జనతా జనార్దన్ బి ఈశ్వర్ కా హీ రూప్ హై, అంటే ప్రజలు కూడా దేవుని యొక్క రూపంగా భావిస్తాను, మీరు దేవుని యొక్క రూపమే. ఆప్కా ఇతనీ బడా సంఖ్య మే యహా ఆకర్ హమారా పార్టీకు ఆశీర్వాద్ దేనా యహా దిఖాతా హై, అంటే మీరు ఇంత దూరం వచ్చి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో మా యొక్క పార్టీకి ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికి వచ్చారు, ఇక్కడ కనపడుతుంది. తెలంగాణ ఏక నయా ఇతిహాస్ రచనాకే తరఫ్ బఢ్ రహా హై, అంటే తెలంగాణ ఒక కొత్త తరం పుంజుకోవడానికి పరుగులు తీస్తుంది. ఆప్నే ఇస్ బార్ ఏబీసీ పార్టీకో తిరస్కార్ కియా, ఈసారి మీరు ఏబీసీ పార్టీని తిరస్కరిస్తున్నారు. ఇసిలియే ఇస్ బార్ హవా అప్నే పార్టీ ఔర్ హై, అంటే ఈసారి గాలి అనేది మన పార్టీ వైపు తోలుతుంది. తెలంగాణ కే లోగ్ అప్నే పార్టీ సే ఉమ్మీద్ లగా రహే హై, అంటే తెలంగాణ ప్రజలు మన పార్టీ మీద చాలా భరోసాతో ఉన్నారు. తెలంగాణకి గరీబోంకి, కిసానోంకి, మహిళాంకి, అంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి గరీబ్ అంటే పేదవాళ్ళు, కిసాన్ అంటే రైతులు, మహిళ అంటే మహిళలు, యువాంకి అంటే యువకులకి, ఔర్ దళితోంకి అంటే వెనకబడ్డ వర్గాలకి ఆకాంక్షి కా ప్రతీక్ అప్నా పార్టీ, అంటే వాళ్ళందరి యొక్క ఆకాంక్షల మేరకు మన పార్టీ పనిచేస్తుంది అని. అప్నా పార్టీ కా సంకల్ప పత్ర హై, అంటే అన్ని వర్గాల అభివృద్ధే మన పార్టీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము, ముఖ్య లోగో అని. హమ్ సకల జనుల తెలంగాణ లక్ష్య కో లేకర్ ఆగే బఢ్ రహే హై, అంటే మేము సకల జనుల తెలంగాణ అంటే అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి అయ్యే తెలంగాణనే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ముందుకు పోతున్నాము. లోగోనే నేషనల్ పాలిటిక్స్ మే హమారా ట్రాక్ రికార్డ్ దేఖా హై, అంటే ప్రజలు, లోగ్ అంటే ప్రజలు అంటే మనుషులు, అంటే జాతీయ రాజకీయాలలో కూడా మా యొక్క పార్టీని రికార్డుని బ్రేక్ చేయడం చూశారు. మేరే పార్టీ జో కహతీ హై, నా పార్టీ ఏదైతే చెప్తుందో ఓ కర్కే దిఖాతీ హై, అది చేసి చూపిస్తుంది. హమ్నే వాదా కియా తా కి దేశ్ కే అందర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కో ఖతం కరేంగే, అంటే నేను ప్రమాణం చేశాను దేశంలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ను తగ్గిస్తానని, తీసేస్తానని, ఖతం చేస్తానని. వాదా పూరా హువా, అంటే నేను ఇచ్చినటువంటి ప్రమాణం పూరా అంటే మొత్తం అయిపోయింది. హమ్నే అభీ తక్ జిత్నే వాదా కియా హై, అంటే మేము ఇప్పటి వరకు ఎన్ని వాగ్దానాలు అయితే చేశామో ఓ వాదా పూరా హువా హై, ఆ వాగ్దానాలన్నీ కంప్లీట్ చేశాము. ఆజ్ తెలంగాణ కే బీసీ సమాజ్ కే లోగ్, అంటే ఈరోజు తెలంగాణ యొక్క బీసీ వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలు ఉత్సాహిత్ హై, అంటే ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. క్యోంకి ఎందుకంటే అప్నే పార్టీ యహా, మన పార్టీ ఇక్కడ బీసీ సమాజ్ సే, బీసీ సమాజ్ నుంచి సీఎం బనానే కా వాదా కియా హై, అంటే సీఎంను చేస్తానని మాట ఇచ్చాము. మేరే పరివార్ కే లోగో, నా కుటుంబ సభ్యులారా, ఏబీసీ పార్టీనే బీసీ సమాజ్ కే లియే
నా కామ్ కియా అంటే ఏబీసీ పార్టీ బీసీ సమాజం కొరకు ఏమీ చెయ్యలేదు, ఏ పని చేయలేదు. నహీ దళితోం కే లియే కామ్ కియా అంటే దళితుల కోసం కూడా ఏ పని చేయలేదు. ఆజ్ జో ఏబీసీ పార్టీ హై అంటే ఈరోజు ఏదైతే ఏబీసీ పార్టీ ఉందో ఓ పార్టీ పహలే బోలా ఆ పార్టీ ముందు చెప్పింది దళిత్ సామాజిక్ సే హీ సీఎం బనేగా అంటే వెనకబడ్డ వర్గాల నుంచే సీఎం అవుతాడు అని. లేకిన్ నా బనాయి కానీ అలా చేయలేదు. లేకిన్ జబ్ దళిత్ ఓట్ మిల్ గయే కానీ దళితుల యొక్క ఓటు ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో ఏబీసీ పార్టీ మే బడే సామాజిక్ వాలే సీఎం కుర్సీ పర్ బైఠ్ గయే అంటే ఏబీసీ పార్టీలో పెద్ద అగ్రకులస్తులు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళే సీఎం కుర్చీలో కూర్చున్నారు. ఖుద్ కుర్సీ కబ్జా జమా లియా అంటే వారే కుర్సీని కబ్జా చేశారు. అప్నే పార్టీ హమేషా సామాజిక్ న్యాయ్ కే లియే కామ్ కర్తీ ఆయి హై అంటే మన యొక్క పార్టీ ఎల్లప్పుడూ సమాజంలో న్యాయం కొరకు పనిచేస్తూ వస్తుంది. మేరే పరివార్ కే లోగో నా కుటుంబ సభ్యులారా తెలంగాణకి ఇస్ వికాస్ యాత్రమే అంటే తెలంగాణ యొక్క ఈ అభివృద్ధి యాత్రలో ఎస్సీ సముదాయకే సాత్ జో అన్యాయ్ హువా అంటే వెనకబడ్డ వర్గాలకు అన్యాయం జరిగింది. ఉసే అప్నే పార్టీ అచ్చాసే సమజ్తీ హై దాని నుండి మన పార్టీ చాలా అర్థం చేసుకుంటుంది అంటే వెనకబడ్డ వర్గాలకి అన్యాయం జరిగిందని. ఇస్ అన్యాయ్ కా అంత్ కర్నే కే లియే అంటే ఈ యొక్క అన్యాయాన్ని ఖతం చేయడం కోసము మేరా సర్కార్ ప్రతిబంధ హై అంటే నా యొక్క సర్కారు మన యొక్క సర్కారు కంకణం కట్టుకొని ఉంది. కామ్ కో తేజ్ గతి సే ఆగే బడానే కే లియే అంటే పని చాలా స్పీడ్గా జరగడం కోసము ఏ కమిటీ కా గఠన్ కర్ రహీ హై అంటే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. యహ్ కమిటీ అంటే ఈ కమిటీ ఆప్కో న్యాయ్ దిలానేకి మీకు న్యాయం చేయడానికి పెహల్ కరేగి అంటే హిందీలో చొరవ తీసుకోవటం అంటే ఈ యొక్క కమిటీ మీకు న్యాయం ఇప్పించడానికి చొరవ తీసుకుంటుంది. ఔర్ ఆప్కే సశక్తికరణ కా ఏక్ న్యాయ రాస్తా బనాయేగి అంటే సశక్తీకరణ అంటే శక్తివంతమైన ఒక కొత్త దారి ఏర్పాటు చేస్తుంది అని అర్థం. ఎస్సీ సముదాయ సే జుడే ఏక్ బడి న్యాయ ప్రక్రియ అంటే ఎస్సీ సముదాయం నుండి ఒక పెద్ద న్యాయ ప్రక్రియ అనేది సుప్రీంకోర్టు మే బీ చల్ రహీ హై సుప్రీంకోర్టులో కూడా నడుస్తుంది. యహ్ కేస్ మజ్బూత్ హో సకే అంటే ఈ కేసు చాలా దృఢంగా ఉండబోతుంది. ఇస్లియే హమ్ హర్ సంభవ్ ప్రయాస్ కర్ రహే హై అంటే ప్రతి ఒక్క విషయం మీద మేము పని చేస్తున్నాము. ఇన్ సభీ విషయం పర్ కల్ హీ మైనే అఫ్సరోం సే విస్తార్ సే బాత్ భీ కియే హై అంటే ఈ విషయం మీద నిన్ననే నేను ఆఫీసర్లతోని మాట్లాడటం జరిగింది. మేరే పరివార్ కే లోగో అంటే నా యొక్క కుటుంబ సభ్యులారా మిత్రులారా తెలంగాణకి కిసానోంకు అంటే తెలంగాణ యొక్క రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఉన్కి మెహనత్ కే లియే జానా జాతా హై అంటే వాళ్ళని ఎలా గుర్తుపడతారు వాళ్ళు కష్టించే వ్యక్తులుగా గుర్తించబడతారు. లేకిన్ రాజ్య సర్కార్నే ఉన్కే సాథ్ భీ ధోకా హీ కియా హై అంటే రాష్ట్ర సర్కారు కూడా వాళ్లకు ధోకా ఇచ్చింది అన్యాయం చేసింది. ఏబీసీ సర్కార్నే యహా పర్ ఉన్కే సించాయక్ యోజనకి ఘోషణ కి హై అంటే ఏబీసీ సర్కార్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అనేక నీటిపారుదల స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉందో వాటన్నిటిని ప్రారంభించడం జరిగింది. లేకిన్ ఏ యోజన అంటే ఈ యొక్క యోజన అంటే ఒక
స్థాపించడం అనమాట, ఏదైనా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయటం అనమాట. అంటే ఈ యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే ఘోషణ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. లేకిన్ ఏ యోజన ఏబీసీ పార్టీకే లియే అంటే ఏబీసీ పార్టీ కోసము ఉన్కా ఏటీఎం బన్కర్ రహ గయి అంటే వాళ్ళ యొక్క ఏటీఎం లాగా తయారయ్యింది. జబ్ భీ కిసీకో పైసాకి జరూరత్ పడతీ హై ఎప్పుడైతే ఎవరికైనా డబ్బుల యొక్క అవసరం పడుతుందో ఉన్ లోగ్ పైసా నికాల్నే కే లియే వారు పైసలు తీసుకోవడానికి ఏటీఎం కే తక్ జాతే హై అంటే ఎవరికైనా డబ్బులు అవసరం ఉంటే డబ్బులు తీసుకోవడానికి ఏటీఎం దగ్గర వరకు వెళతారు. ఓకేనా. లేకిన్ ఏబీసీ పార్టీకో అంటే కానీ ఏబీసీ పార్టీకి పైసాకే లియే జరూరత్ పడతీ హై అంటే పైసల యొక్క అవసరం అవుతుందో వే లోగ్ ఏక్ నయి సించాయి స్కీమ్కి ఘోషణ కర్ దేతే హై అంటే వారు ఒక కొత్త స్కీమ్ని అంటే కొత్త నీటిపారుదల స్కీమ్ని ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే ప్రారంభిస్తారు అని. అంటే దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే సామాన్య వ్యక్తికి డబ్బులు అవసరం ఉంటేనేమో ఏటీఎం దగ్గరికి పోవాలి. కానీ రాజకీయ నేతలు ఎట్లా ఉర్రు అంటే ఏబీసీ పార్టీలో వారికి డబ్బులు అవసరం అయితే ఏటీఎం లాగా ఏదైనా ఒక నీటిపారుదల శాఖని అంటే నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుని ప్రారంభిస్తారు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని 1కి 2 సార్లు వినండి. చాలా మంచి మంచి పదాలు నేను మీకు ఇప్పుడు మాట్లాడాను, నేర్పాను. ఈ హిందీ పదాలు శుద్ధ హిందీ పదాలు, అర్థమైందా. ఈ పదాలు ఓన్లీ నార్త్ ఇండియాలోనే అంటే మిడిల్ ఇండియా అనుకోవచ్చు. అంటే యూపీ, ఎంపీ, ఢిల్లీ ఇలాంటి నార్థన్ ఇండియాలో రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ మాట్లాడతారు శుద్ధ హిందీ. ఆ హిందీని ఇప్పుడు మీకు నేర్పడం జరిగింది. 1కి 2 సార్లు వినండి. తర్వాత విన్న పదాలని మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి. ఓకేనా. మీకు ఏదైనా టాపిక్ కావాలంటే మన యొక్క ఛానల్కి ఇన్స్టా ఐడి ఉంది కదా, నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇన్స్టా ఐడి ఇస్తా, వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఉంది. ఆ ఇన్స్టాలో మీరు నాకు మెసేజ్ చేయండి, సార్ నాకు ఈ టాపిక్ గురించి చెప్పండి అని. నేను ఆ టాపిక్ గురించి మీకు చెప్పి వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను.